Mulai. Allahu ya Allahu ya Allahu ya marja'al qasidi ya qawsahu nad'uka mufarrina bisifati bimazharil asma bisiri zati bisiri siri tawsi bil amai bikansika mahwi bil habai bi awalil barizi lil wujudi min alamil ghaibi ila syuhudi biman tawa fi ilmikal maqsudi kul kaunu min maknuni bil arshi bil farshi wa bil aflaki bil alamin asna wa bil amlaki bisirri jam'i bil fana'i wal mahwi was sahwi wa bil baqa'i bi nuqtati dairatil musyira li wahdatil mawahiril kathira bil hashimiyil mustafa tihami wa alihi wa sahbihil kirami bil qasi wal mahbubi abdillahi habril anami zil arya wal jahi ibn abbasin azim al qadri qawsallahi turjuman al-zikri bi syekh abdul qadir jilani wa mustafa bakri zil iqani bil badawi wa ahmad al-rifa'i wa bitasawwi tawilil ba'i bi syafi'i wa ahmad bin hanbali wa malikin wal hanafi mubajjali bi syekhina di sirri wal burhani الزمان العارف السمان بشيخنا ذي السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان بشيخنا ذي السر والبرهان قطب الزمان العارف السمان وكل قطب من حماك داني فقد توسلنا بهم يزاني لكل محبوب وعبد صديق ومقتف لأنهاج المسالك هبلي داعي وكل طالب نيل المنى ويسير المطالب وأسبل ستر على الجميع وحفنا بحسنك المنيع وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحمينا واشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحمينا واشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واحمينا ويسير الكسب من الحلال ونجنا من ذلة السؤال وطهر القلب من الأغيار وصفيه من درن الأكدار واحفظ لنا السر مع الجنان من فتنة الزمان ومن فتنة الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل خير داعي ومنك أكرمنا بعلم أزلي وعمل إلى انقضاء الأجل سهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومنهم من يحب به فارزقنا زين الظاهر والبواطن بكل علم ظاهر وباطن وقصد بقهر كل من أذانا ومن بسوء قد نوى حمانا وقصد بقهر كل من أذانا ومن بسوء قد نوى حمانا وقصد بقهر كل من أذانا ومن بسوء قد نوى حمانا وكف كف الظالمين عنا ولسواك ربي لا تكلنا ونجينا من كيد كل حاسد وشميت معنف معاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم
وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واغمد بنار الغيظ والخسران كل عدو مختار وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب ستر شميل سني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي واحفظنا إلى الممات من فتن الزمان والآفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا وصول يا من لنا إحسانه مبذول يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشارف بالسمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان يا شيخ سلمان يا شيخ سلمان يا شيخ سلمان ووالديه وكذا الأشياخ وكل من أضحى له مواقي ومن له في سلكي قد انتظم بحق من فيك له أضحى قدم ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صب لحماك داعي. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وصحبه القربى والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيد التابعين سيدنا حسن البصري وسيدنا الجبير البغدادي وسيد الشيخ ياسر المصطفى وأبي منصور الماتريدي وأبي الحسن الأشعري والإمام محمد بن محمد الغزالي وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام بخاري ومسلم وفروعهم ثم الفاتحة إلى روح السيد محمد بن عبد الكريم السمان البزني وخليفته مولانا سيد الشيخ محمد أرشد البنجر الشيخ عبد الصمد الفالمباني والشيخ نواوي البنساني وسيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حاج اسماعيل والشيخ المشارك عارف والشيخ سرواني عبدا وسيد الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم أن الله الكريم يتكشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا ببركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصل الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله على هذه النيات وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنه وعني وعنكم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Wasol pada menyatakan perintah memandi
kita masuk kepada yang utama, ya, apabila ada yang meninggal dunia yang wajib, yang fardu kifayah, yaitu memandikan. Sesudah dimandikan dikafan, ya, kemudian sesudah dikafan lalu disolatkan, sesudah disolatkan ditanam. Insyaallah kita setiap malam Arba'ah melanjutkan dahulu setiap sore Jumat kita ubah menjadi malam Arba'ah. Mudah-mudahan selesai sampai kepada mengkubur, ya, mematak. Masuk kepada bicara masalah memandikan mayit. Bermula memandikan mayit itu, dan sekalipun jika ada ia mati lemas sekalipun, pokoknya bilanya orangnya muslim ada meninggal, apakah matinya, ya, mati lemas kah, mati tabakar, mati apalagi kecelakaan, ya kecelakaan, kecelakaan. Iya kayak itu tadi, ya, kecelakaan atau bunuh diri kan, ya kan? Pokoknya bilangnya muslim bagi nang tahu wajib itu. Bagi nang tahu ada nang meninggal dunia wajib baginya 5 perkara. Apa? Dimandikan, dikafan, disolatkan, dikubur, ya, 4 lah, 4, ya, dimandikan, dikafan, dimandikan, disolatkan, dikubur, 4 macam wajib bagi 6 tahun. Ya. Monnya pada tahu, pada apa? Ini nang fardu, nang wajib, nang 4 perkara tadi itu bagi yang mengetahui. Dan nang tahu tadi pula disunatkan untuk mensiarkan atau menghabarkan kepada yang lain. Tujuannya apa? Pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tujuannya apa? Supaya makin banyak nang tahu, makin banyak nang mendoakan. Intinya adalah mendoakan, ya. Mendoakan. Dan jika ada ia mati lama sekalipun, ulangi, bermula memandikan mayit itu sekalipun mati lama dan menyembahyangkan akan dia yang mayit. Dan jikalau ada ia, sekalipun ada ia membunuh diri sekalipun, ya, sekalipun bunuh diri, ada aja kata-katanya, sekalipun bunuh diri, bilainya inya muslim, maka yaitu fardu kifayah, atasnya siapa? Atasnya yang tahu, ya, atasnya yang mengetahui akan adanya yang meninggal dunia, yaitu fardu kifayah jika ada ia Islam yang tiada syahid, ya, pokoknya bilangnya muslim wajib bagi nang tahu tadi, cuma bukan yang mati syahid, ya, bukan mati yang rahatan perang fi sabilillah. Syahid di sini adalah syahid fi sabilillah, bukan syahid akhirat. Dan demikian lagi juga fardu kifayah pertama tadi memandikan, ya kan? Yang kedua, yang pertama memandikan, ya. Yang kedua berarti
cara memandikan yang benar. Yang lain benar aja bang, tapi yang paling bagus, yang paling afdol, yang kayak apa? Pertama tadi dimandikan, yang kedua fardu kifayah lagi mengapan akan dia, dan yang ketiga menanam dia, ya. Dan menanam, mana menyembah yang tadi sudah lelah. Pertama memandikan, ya. Dan ya ini katakan yang kedua menyembahyangkan, ya. Menyembahyangkan, seharusnya mandikan, mengapan ya lah hanya menyembahyangkan. Betul hulu menyembahyangkannya di sini. Nyembah disembahyangkan, lalu dan menanam akan dia, dan menanggung akan dia. Arti menanggung membawa, ya, membawa ke tempat kuburan. Dan jikalau ada ia kafir sekalipun, maka yang diberati atasnya, dan jikalau ada ia kafir sekalipun. Ini kata-kata dia di sini kayaknya salah pahaman, berarti orang kafir dimandikan, dikapan, disembahyangkan. Itulah jula ada lain. Jadi kata-kata dan jikalau ada ia yang fardu kifayah adalah karena kembali domirnya bisa ia nang mati, ya. Dan jikalau ada ia yang mengetahui akan kematian kafir sekalipun, nang tahu nih sekalipun orang kafir, artinya kada ada lalu orang Islam, maka nang kafir tadi tahu, hanya orang kafir yang tahu bahwasanya ada orang Islam yang meninggal dunia, maka kewajibannya awalnya, tapi kada wajib disembahyangkan, ya kada diterima. Orang kafir menyembahyangkan orang Islam kada diterima. Mana wajib bahwa dimandiakan, dikapan, dan dikubur. Dan ia kafir sekalipun, maka yang diberati, arti diberati ya diwajibkan atas mengerjakan sekalian yang demikian itu apa? Mandikan, mengkapan, menyembahyangkan, menandu ke tempat kuburan, dan ditanam. Yang demikian itu nang diberatkan atau diwajibkan atas tiap-tiap manusia yang tahu akan kematiannya. Nah, kan? Nang diwajibkan dah, nang tahu. Namun nang ada tahu, kada wajib. Atas tiap-tiap manusia yang tahu akan kematiannya, atau tiada tahu akan dia, tetapi adalah ia taksir. Nah, pada mengetahui akan dia si mayit karena atau sebab berhampirannya, sama ada ia daripada keluarga atau orang halal. Ya. Jadi nang wajib tadi atas nang mengetahui, atau yang tidak mengetahui jangan wajib juga, tapi taksir karena kada bersapa-sapaan aja kita, ya kada pernah bersilaturahim, ente gue ya. Kayak apa tetangga makannya kada tahu menahu, itu ngarannya taksir lawan tetangga, ya. Kayak apa tetangga kada ada silaturahimnya, nah itu maka walau inya kada mengetahui akan kematian tetangga, tapi karena taksir, nah di pintangan taksir itulah nah hukum berdosanya, ya. Jadi tetap ia diwajibkan memandiakan, ya, tetap diwajibkan atas nang wajib bagi si mayit. Pada mengetahui akan dia sebab, ya, hampirnya sama ada ia yang mengetahui tadi keluarganya atau orang halal, ya.
sama ada yang meninggal dunia tadi ya, keluarga atau orang lain. Titik. Maka jika dikerjakannya akan dia oleh seorang daripada manusia, dan jika ada ia anak-anak yang memayis sekalipun, jawabnya jika niscaya gugurlah. Nah, itu walaupun Arab Melayu, ilmu yang kada benahu kada kau paham ya. Karena kata-katanya kita apa namanya panjang ya, kada langsung pahaman. Kata-katanya sama awan kata-kata dalam ilmu nahu. Nih kata-kata jika ada ia abari, jika dikerjakan ya. Kata-kata jika itu ngarannya di nahu huruf syarat ya. Yang namanya syarat berhajat kepada PL syarat lawan jawab. PL syaratnya mana? Dikerjakan. Jika dikerjakan seseorang, sekalipun seseorang tadi anak-anak, itu goyahnya. Mana jawabnya? Dan jika ada, nah itu, dan jika ada ia anak-anak yang mumayyiz, itu ngarnya kalimat muqtaridah. Kalimat muqtaridah, kalimat yang mahalat antara amil lawan makmul. Jadi kalimat muqtaridah inilah yang terkadang mengicuh pahaman kita ya, mengicuh pahaman kita. Bila dan jika dikerjakan seseorang ya, sekalipun nah, itu pahamannya tak? Sekalipun seseorang tadi adalah anak-anak. Nah mengerjakannya tadi mengerjakan apa? Mamandi, apalagi mangkapan, menyembah yangkan, kemudian sampai mengubur inya seorang si anak-anak tadi. Cuma anak-anaknya tentu aja mumayyiz ya, bilanya mumayyiz tapi belum balik. Sekalipun jawabnya niscaya gugurlah dosa daripada sekalian manusia sakampungan yang lainnya. Titik. Bilanya sudah sampurna kalam, titik. Kalaunya di Al-Quran pemadalah dari dikerjakan akan dia seoleh sekalinya akan dia oleh seorang daripada manusia, dan jika ada anak-anak yang mumayyiz sekalipun niscaya gugurlah dosa daripada sekalian manusia yang lain. Waqaf qali itu waqaf tam sempurna, wajib di atasnya itu anda qali. Jadi nang tukang kita nambungul di atas qali dia andakinya tasdid pula, aturnya qalilan pokoknya andakinya qali, wawnya di tasdidinya. Itu luput benar. Artinya menyuruh si pembaca untuk menyambung qalilan dengan berikutnya. Nang qali nang batas itu soleh ya, soleh di waqaf soleh, kemudian sesudahnya ada waw, misalnya qalilan tadi ketemu waw, cuma di atas soleh tadi diandakinya waw tasdid bulir aja, artinya itu lebih utama terus. Hadirin nambung yasin kebanyakan itu citakan yasin ya, qalilan ya qalilan, kemudian di waw ada waw berikutnya di ayat diandakinya tasdid. Nah itu jelas benar luput bil salah karena qali waqaf tam sempurna kalam. Akan dia oleh seorang dari manusia, dan jika sudah dan jika tiada ya, tadi jika dikerjakan, amang kada dikerjakan apa ya Pak? Itu artinya perlu kifayah tadi. Dan jika tiada ada yang mengerjakan akan dia, bila kata-kata jika menjawab ya, tiada ada yang mengerjakan akan dia seorang jiwa pun, orang Islam pura kada ada, orang kafir kada ada juga, kekanak kada ada juga. Dimanakah hidupnya si din ya? Kada tahunya bahwa si din meninggal, kada tahunya
Jawabnya, jika tidak ada yang mengerjakan, niscaya berdosalah sekalian mereka itu penduduk sekampungan berdosa. Bilanya dihadapan bisa Jepang terjadi gitu ya lah. Bilanya ada sidin ya bilang sarik benar orang kada dikatujui ya sekampungan kada dikatujuinya, atau tadi bagana di tengah hutan seorangan ya kada para masyarakat. Jadi nang menjadikan wajib kifayah tadi, fardu kifayah, pintangan badusanya tadi di mana? Di pintangan bahwasanya kita masyarakat tahu ada sidin bagana seorang sana, dan sidin umpamanya masa sakit-sakitan sudah, masa karena akan tahunya ya keadaan sidin. Jadi bilanya kada ada yang mengerjakan satu orang juga pun, maka berdosalah sekalian manusia, sekalian penduduk tadi. Habis syahdat. Bermula sekurang-kurangnya memandikan mayit itu, yaitu itu bergaris bawah awal guru Muas dari belajar sekurang-kurangnya memandikan mayit itu meratakan air ke seluruh badan. Sama yang itu juga mandi wajib, mandi junub ya, rukun mandi ya, yang utama adalah meratakan air ke seluruh tubuh sama si mayit gitu juga. Artinya apa? Anda mulai bawah, mulai kiri ke umpamanya ya kan, asyarat wajib. Apa yang menggugurkan kewajiban adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Itu sekurang-kurangnya. Yang paling afdolnya kayak apa? Ya 3 kali ya. Muka 3, samping 3, kiri 3 ya. Itu 6 afdol. Sekurang-kurangnya memandikan mayit itu yaitu meratakan air kepada sekalian badannya, dan tiada wajib berniat atas yang memandikannya. Si pemandian dah ya. Kalau yang biasa melihat menyaksikan ada yang bahas istilah kahija membacakan di imbir bacakan asidin tahu apa khusus kada perlu ya, kada perlu. Nang wajib tadi apa? Meratakan, cuma sunat ya, sunat nawaitu an aksila hazal mayit pardon lillahi ta'ala, sengaja aku memandikan ini mayit ya. Cuma jangan dikatakan karena diniati ya, berniat itu rukun daripada memandikan mayit. Di sini kada wajib kata-katanya ya, dan tiada wajib berniat atas yang memandikan akan dia. Karena apa jadi kada wajib? Nih, kada wajib nah kayak kita mandi junub ya, niat kan termasuk rukun ya, rukun mandi wajib. Kenapa jadi kada wajib? Nih alasannya, karena yang dimaksud pada memandikan mayit itu garis bawah itu membersihkan tubuhnya dengan perbuatan manusia ya, membersihkan tubuh artinya ada kelakuan kita manusia untuk membersihkan ya, karena lahir keadaan bersih ya, kemudian kembali kepada Allah Ta'ala haruslah dalam keadaan bersih. Namunnya banyak darah mendarah di badan ya, kotoran ada, kasihan ya, kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ringan. Karena itulah tadi diwajibkan di dalam memandikan mayit itu membersihkan tubuh si mayit.
Itu alasannya karena menjadi kada wajib berniat waktu memandikan mayit. Karena tujuannya memandikan mayit adalah membersihkan tubuhnya dengan perbuatan manusia, ya, bukan perbuatan jin. Ya. Maka yaitu tiada berkehendak yang namanya ya orang bertatapas, ya bertatapas itu tiada berhajat kepada niat. Maka yaitu tiada berkehendak ia kepada niat sampai orang bertatapas ubah sufiring, ya, harus berniatlah pada sebab inilah udah kita karena itulah pahamannya tak sebab inilah ya karena itulah karena ada diwajibkan berniat dan tujuannya memandikan mayit itu adalah membersihkan daripada kotoran-kotoran. Karena inilah memadai, artinya memadai cukup, artinya cukup sah. Pahamannya tak sah dimandikan oleh orang kafir. Tadi kan ada kata-kata kafir tadi. Ada orang muslim, ya. Nah ada orang kafir, ya. Maka ini yang diwajibkan memandikan. Nah, karena itu disebut cukup memandailah orang kafir memandai orang Islam. Ya. Dan tiada memadai dimandikan oleh malaikat atau jin. Kada sok nama mandikan malaikat atau jin. Kenapa? Lain manusia. Tadi perbuatan manusia. Jadi pilihnya jin atau malaikat nama mandikan tidak cukup. Artinya wajib dimandikan bahasa umpamanya jin nama mandikan. Dan tiada memadai pula bersih tubuhnya dengan sebab lamas. Ya, orang lamas mati lamas, ya bersih udah, ya, bersih. Lalu kita beranggapan kada perlu lagi dimandikan, kada, ya tetap harus wajib dimandikan sekalipun ialah mati lamas. Kenapa? Karena sekalian itu jin, malaikat atau mati lemas, ya semua itu tiada dengan perbuatan manusia. Maka tiada gugurlah keperduan daripada manusia melainkan dengan perbuatan mereka itu manusia juga. Dan sunat bahwa jangan wallahu ta'ala a'lam. Yang perlu ya, yang sunatnya ya sebetulnya Al-Fatihah. Iya kan aku iya kan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma fa'alna ma'al ahsani wa ala ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya muhawwil al-hali wal ahwal hawwil ahwalana wa ahwal ahli baldatina Indonesia wa ahwali ahli qaryatina wa ahli baitina ila ahsanil hal ila ahsanil hal ila ahsanil hal ya Allah ya kabir ya muta'al wa sallallahu